ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခင်ဗျာဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးအေရီးယားမြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများနဲ့တွေ့ဆုံရန်အတွက်စင်မြင့်ပေါ်သို့ကြွရောက်ပါရန်ရိုသေလေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ Ladies and gentlemen, please welcome Daw Aung San Suu Kyi.ကျေးဇူးတင်ပါတယ် San Francisco မြို့တော်ဝင် Honorable Adlia စင်မြင့်ပေါ်သို့ကြွရောက်ပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် Ladies and gentlemen, please welcome Mayor of the City and County of San Francisco, the Honorable Ed Lee. Well, good morning, everybody. And it's my pleasure to be here to join all of you. And certainly, I am honored to be here today with Senator Feinstein, Congresswoman and Leader Pelosi, with George and Charlotte Schultz, our protocol office, and our former Secretary of State. It is my great pleasure to be here to welcome Aung San Suu Kyi to San Francisco. Aung San Suu Kyi is a great symbol of personal sacrifice and the struggle for human rights. She has been and continues to be an inspiration to our city and our residents and our communities here in San Francisco and throughout the Bay Area. We are so honored to welcome Aung San Suu Kyi to San Francisco, a world-class city with an unparalleled global reputation for history, culture, arts, and the movement for human rights. We are America's best city. We are America's greenest city. And San Francisco is where the United Nations Charter was signed in 1945, some 67 years ago. We think it's important for international leaders such as yourself to come to San Francisco and see that there is more to the United States than Washington and the East Coast. For San Francisco is the gateway to the Pacific, and we are creating an atmosphere in which economic and community development can be implemented and strengthened. The key to San Francisco's success is our relationships with cities around the world. San Francisco is a city that knows how, and I'm proud to be the mayor of a city that continues to strengthen its role in leading the nation and the world to the ongoing challenges to advance equality, acceptance, and tolerance. We in San Francisco believe that diversity builds a stronger society, that tolerance advances democracy, and that compassion is essential for a better world to empower us all. As a former civil rights attorney and
the former director of the Human Rights Commission, I know that since its inception, our Human Rights Commission has shown great dedication to providing leadership and advocacy to secure, protect, and promote the human rights for all people in San Francisco and beyond. It was our city that also joined in, if not led, in the early days when the call for sanctions that had to happen with the country of Burma started right here in San Francisco, and we are proud of that. San Francisco has been a leader in ensuring women and young girls have equal access to the economic, social, political, and education opportunities throughout the city. In fact, San Francisco was the pioneer and the first city in the world to have enacted a local ordinance reflecting the principles of the United Nations Convention on the elimination of all forms of discrimination against women. Now, a United Nations Human Rights Declaration, CEDAW, has been ratified by over 185 countries around the world, and San Francisco is a city that leads that effort. We are also a city that is the innovation capital of the world. And you know why we have earned that title? It is not just technology or our technology companies or even innovation products. It is about people, our human capital, and how we innovate as a community to make our city a better and more inclusive place, a place for all who want to succeed equally. And at the heart of our city's success is how we come together as a community, a city to celebrate diversity, multiculturalism, to learn and accept each other's distinctions, and advance together equally. This is an essential part of our San Francisco character. This diversity and our openness to other people promotes peace through mutual respect, understanding, and cooperation. And with this established wisdom of character, San Francisco will continue its commitment to being the city that prioritizes human rights and peace for all. Aung San Suu Kyi, I know that you are the kind of leader who also believes this. You are a woman with hope, a woman who was awarded the Nobel Peace Prize for your belief that although obstacles and challenges stand in our way, through the promotion of peace and equality, we make this world better and more inclusive place for all. Da Aung San Suu Kyi. Our city welcomes you with open arms and open hearts, and thanks you for your leadership in our united effort to bring peace and hope to all the people of Burma and beyond. And I know that there are many people here and in the Bay Area of Burmese descent who are very anxious to engage and re-engage in the country of Burma with you. And we also know that we all want people of Burma to engage with us so that we all can become better world citizens. With this in mind, and in recognition of your visit here today, we would like to present you with San Francisco's highest honor, the key to our city. This key reflects the strong feelings of all the people of San Francisco that we have for you. I give you the city's key, together with a standing invitation that you return to our world-class city and know that San Francisco will always welcome you.
and I know this key will open many doors. And you certainly will open the doors of our hearts, and it is yours. Thank you very much. A point me go, Piocha Yani, Gonduzang, Dr. Bue Chimian Due, Congresswoman Nancy Pelosi, University of San Francisco, Okata, Stephen Pibetu, Joya Baya, Lizaza, Peter. Ladies and gentlemen, please welcome Congresswoman Nancy Pelosi and the President of University of San Francisco, Reverend Stephen A. Prevet, SJ. Good morning. It is my pleasure to join the mayor in welcoming Daw Aung San Suu Kyi to not only the cleanest and the best city in the country, but to San Francisco, the home of the largest Burmese American population in the country. It is a pleasure to join Senator Feinstein and Secretary Schultz and Charlotte Schultz officially and every one of you is a very special guest today. It is appropriate that we are at the University of San Francisco because this is a place, and Father Prevet is a leader who's committed to respecting the dignity and worth of people throughout the world. And in December of 2007, as this citation will indicate, he gave an honorary degree to the Buddhist monks for their courage and their bravery as far as Burma is concerned. Thank you, Father, for that. To the lady, the citation follows. 5 years ago, the monasteries of Buddhist monks in Burma were being raided and looted. Monks were being detained and killed. Military officials were defecting, and the country's largest peaceful demonstrations were taking place with over 30,000 protesters led by 1,000 monks. The demands of the people included lower commodity prices, national reconciliation, and the immediate release of Daw Aung San Suu Kyi and all political prisoners. 3 months later, in December 2007, the university here honored those courageous, self-sacrificing Burmese monks. And today, we are deeply moved again to shine a ray of light on Burma and to have in our presence the woman who personifies the determination of the Burmese people to be free, and who also serves for all of us as a universal symbol of the power and moral force of nonviolent actions for effecting change and altering the course of history. For all of us who yearn for freedom in the world, Daw Aung San Suu Kyi, the voice she gives to the marginalized and strength for the oppressed. A common thread among the great faith traditions of our world is the integration of life, action, and religious experience. As a university animated by the Jesuit Catholic tradition, we stand in solidarity with the people of Burma as they begin to lay the foundations for the democracy of Burma. The University of San Francisco is proud to honor Daw Aung San Suu Kyi for her courage, her personal sacrifices, and her unshakable commitment to the pursuit of freedom for the people of Burma. The university does therefore confer upon Daw Aung San Suu Kyi the degree of Doctor of Human Letters, honoris causa, with all the rights and privileges contained therein. Given this 29th day of September in the year of our Lord, 2012, and of the university, the 157th in the city of San Francisco, California. That is the end of the citation.
What a historic occasion it was earlier this month really, to be with Daw Aung San Suu Kyi in the United States Capitol as she was awarded the Congressional Gold Medal, the highest honor that the Congress can bestow. I, just on a personal note, was pleased to be able to pass the legislation that made that possible during my speakership, and we wanted to wait until Aung San Suu Kyi could accept it in person in the Capitol, and Senator Feinstein, where are you again? Senator Feinstein was very instrumental in passing that legislation in the United States Senate. Thank you, Senator Feinstein. On behalf of Senator Feinstein, she and I are pleased to present to Aung San Suu Kyi the flag that was flown over the Capitol as she was receiving the Congressional Gold Medal. So there. And what an historic occasion it is to be here with the lady again as she meets the Bay Area Burmese community, the largest Burmese community in America. San Francisco has been a leader in promoting democracy for Burma and for supporting Aung San Suu Kyi. It is appropriate, again, that we meet here at the university, led by Father Stephen Privet. University of San Francisco fosters an ecumenical spirit, celebrates the common values shared by people of faith, and urges all to work in the service of humankind. In one word, respect. Respect for the dignity and worth of all people. I also want to acknowledge, as we did in the Capitol that day, the leadership of a former member from here, not with us now, but his granddaughter is the work of Chairman Tom Lantos in pursuing democracy in Burma. As we honored Aung San Suu Kyi in the Capitol, we also honored those who have sacrificed so much in Burma as well. The Burmese students, the National League of Democracy Party members, and other supporters who fought for democracy in 1988. Members of the parliament, Burmese parliament in exile, who have worked tirelessly from abroad. The Buddhist monks who courageously rose up in the Saffron Revolution in 2007. We can applaud them again. And we are ever mindful of the internally displaced and ethnic minorities who have endured too much poverty and too much conflict. More than 15 years ago, Daw Aung San Suu Kyi said to the world, these are her words, "Please use your liberty to promote ours." With sanctions and boycotts, with rallies and legislation, and with direct dialogue and engagement, we all did. The United States of America stands and has stood with freedom-seeking people in Burma in their just cause. We're very proud of our Secretary of State and our President in their leadership in this regard as well. Buddhism and its nonviolent tradition has been a source of strength for the democracy movement in Burma. Though Aung San Suu Kyi has seen her supporters beaten, tortured, and killed, she has never responded with hatred and violence. She has asked only for peaceful dialogue and progress toward democracy. She always believed, okay, you can acknowledge that. She has always believed that the need for democracy for all the people of Burma was more important than her personal needs. Indeed, she made great personal sacrifices in terms of her own family. One admirer described her as a seeker, a soul pilgrim, one who makes her life a vehicle for the awakening to deeper and greater truths. Daw Aung San Suu Kyi
walks in the steps of her beloved father, Aung San, and the giants of history, including in our own country, the Reverend Martin Luther King. It is now my distinct pleasure to yield the floor to the San Francisco Bay Area Burmese community for their historic meeting with Daw Aung San Suu Kyi. Thank you very much. ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှစကားပြောပေးပါရန်ရိုသေလေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် Ladies and gentlemen, please welcome Daw Aung San Suu Kyi. Thank you. First, I would like to say a few words of thanks in English for all those in San Francisco who have been so welcoming to me and the people of my country. After that, if you don't mind, I would like to speak in Burmese because I do not want our people here to forget their roots, to forget their own language, to forget the needs of our country. Those of my generation here will know that I have come to San Francisco in the right way, with flowers in my hair. The younger generation probably do not know what I'm talking about at all. And of course, to follow through the words of that song, I'm meeting many beautiful people here. And for that, I thank you for the opportunity to be with you. And I thank you for the key to your city, which is the key to many good qualities that we would like for our own country. Innovation, tolerance, multiculturalism, courage, the courage to try out new ways and new things, the courage to welcome those of a different way of life, and to give them an opportunity to live among you without having to let go of their own values. This is what I think is most precious about this city, that you are open-hearted and open-minded. We need both. Closed minds and open hearts do not really go together. Some may claim that they're open-hearted, but if they close their minds to the needs of others, how could their hearts be said to be open? But you have opened your hearts to our people in their time of need, and I hope the time will come when we can repay you for this tremendous love and tremendous generosity. Our country is now on the verge of a new path. I have to keep reminding people that we are just about to start out, that we are not yet along the way. And because we are just at the beginning, this is a delicate and difficult time. I hope you will be with us as we proceed onwards from here to a point where we can say thank you to our friends for having put us firmly on the territory of human rights and democracy. That time has not yet come. We are trying to get there, and we have been given the opportunity to get there. Many of our people who have settled in the United States or who are here temporarily, waiting for the time when they can go back to their own country, have acquired new skills and new understandings, which we hope will be of great benefit to our country now in the present, not just in the future. Because the most important time is the present. This does not mean that we must forget the past. We must remember the past that we may learn lessons from it. And we always have to have our eyes clearly focused towards the future, even as we deal with the present and its difficulties and problems. We look to our people all over the world, for it is not just in the United States that I have found our people. I have found them all over the world. We look to our people from all over the world to help us
in our transition to a genuinely democratic society. There are many things that we have to learn. And let me remind our people who wish to come back to help us that there are many things they have to learn too. An important ingredient in the time of transition is humility. We all need it. As we proceed towards the future, we have to understand what our weaknesses are. We have to understand that we need to acquire many more qualities to enable us to build a strong and peaceful society. Burma is a nation of many ethnic nationalities. It has always been the aspiration of the people of my nation to live together in peace and in prosperity. This has not yet been possible. The fires of conflict have not all died out in my country. It is for us to do everything we can to make sure not only that those fires die out, but the fuel that will lead to future fires is demolished as well. In this, we must learn to reach across to one another. I would like to say to all of our ethnic nationalities, including the Burmese, who are, of course, the biggest majority, always to think first of what has been lacking in us rather than in others. So instead of trying to find the cause of conflict within other communities, please first look to your own community. So I would say to the Burmese, look to yourself and examine what you have done or not done to promote peace and prosperity in your country, in our country. Similarly, I would like to say to all nationalities and communities in Burma to look first to themselves, to see how they can improve themselves, that they might contribute to a stronger, more united, happier, healthier nation. In this, we look to our friends abroad, and especially to our friends in San Francisco, to teach us how to live in harmony with different cultures, with different religions, with different points of view. This is what I think our people here have most to learn from this beautiful city. There's not much I have to add to what our very dear Nancy Pelosi and Mayor Lee have said about the connections between the United States and Burma, between San Francisco and Burma. So if you don't mind, now I'll switch to Burmese and tell our people what is in my heart and mind. Aku American ပြည်ထောင်စုမှာရောက်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်မြို့အသီးသီးမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်။တွေ့ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အားလုံးကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်မအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်မရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအင်တာမကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာအပြောင်းလဲကာလကိုရောက်နေပြီဆိုတာအားလုံးသိပြီးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြောင်းလဲကာလမှာကုညီခြင်းကြတယ်ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းမှာပါဝင်ခြင်းကြတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာတကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေကြပါတယ်ဒီတော့ကုညီဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုညီနည်းမှန်ကန်ရမယ်လို့ကျွန်မပြောပြစေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဝေးကနေကြည်တာနဲ့အနီးကနေကြည်တာနဲ့မတူပါဘူးကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ကုညီခြင်းနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဟာကိုက်ညီဖို့အများကြီးလိုပါတယ်လို့ကျွန်မသတိပေးပြစီဒီတော့အခြေအနေကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာပါကျမတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုတိုးတက်ဆင်ခြင်လို့ရှိရင်စိတ်ကူးယဉ်နေလို့လည်းမရပါဘူးနောက်ပြီးတော့လည်းအဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းကြည့်ပြီးတော့မှန်ကန်ကန်ဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲဆိုတာကိုလုံရဲတဲ့တတ်တည်လည်းရှိရမယ်လုံနိုင်တဲ့ပညာအရေးချင်းလည်းရှိရမယ်
တိုးနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသူပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာတကယ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်ကူညီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကူညီနိုင်မလဲဆိုတော့တိတိကျကျစဉ်းစားကြပါကျမတို့ပြောကြပါတယ်ပြန်လာခြင်းနဲ့ပြန်လာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုးတက်ဖို့အတွက်ကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးကို့မှာဘာပေးနိုင်လဲကိုကဘာပေးနိုင်လဲဆိုတော့ပထမစဉ်းစားပါတချို့ကပြန်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာရနိုင်လဲဆိုတော့ကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒါကတော့မသိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါအဲ့ဒါလေရေတိုမှာတော့ရရင်ရမှာပေါ့ရေရှည်မှာတော့တကယ်စိတ်ကျေနပ်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးကို့မှာစိတ်ကျေနပ်မှုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားရတဲ့ရလတ်တွေဟာအလကားပဲအဟောတိကံဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုဘာပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပါဘယ်လိုနည်းနဲ့ပေးခြင်းတယ်ပေးတဲ့အခါမှာစိတ်နှိမ်ချမှုနဲ့ပေးစေခြင်းတယ်ကျမတို့နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနောက်မှာအများကြီးပြတ်ကျန်ခဲ့တယ်ဒီလိုပြတ်ကျန်ခဲ့တာကိုကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကသိတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်တချို့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကစိတ်အားငယ်ကြတယ်ငါတို့ဟာကဘာနဲ့မရှင်နိုင်ဘူးငါတို့ကပညာအရေးချင်းလည်းမရှိဘူးအလုပ်ကိုင်းလည်းမဲ့နေကြတယ်ချမ်းသာမှုလည်းမရှိဘူးကြောက်ရွံ့လည်းနေကြရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်အားငယ်မှုတွေရှိကြတယ်ဒီစိတ်အားငယ်မှုတွေပပျောက်အောင်လုတ်ပေးနိုင်မဲ့နီလာနေနဲ့ကူညီကြပါလို့ကျမကနေပြီးတော့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်အခုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုထူထောင်နေဆိုတာဟာအရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာဒီမိုကရေစီလုံနီးလုံထုံးနေနဲ့ရင်ပါဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခုကျမတို့ပြည်သူပြည်သားများတော်တော်များများဒီလုံထုံးလုံနီးတွေကဘာလဲဆိုတာတောင်မှမသိသေးပါဘူးဒီအခုဒီမိုကရေစီလမ်းစာမှာရောက်နေပြီဆိုပေမဲ့လည်းအများစုကအာဏာဆိုတာဟာအစိုးရရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပဲနေကြပါတယ်ဒီတော့ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာအာဏာဆိုတာပြည်သူပြည်သားတွေလက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသေသေးချာချာမြင်သွားမှကျမတို့ဟာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်မှာအဲ့ဒီလိုမြင်သွားနိုင်အောင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါကျမတို့နိုင်ငံကိုကူညီတဲ့အခါကျရင်ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားကိုပံ့ပိုးတဲ့နည်းနဲ့ကူညီကြပါအင်အားရှိပြီးသားလူတွေကိုပံ့ပိုးတဲ့နည်းနဲ့မကူညီကြပါနဲ့လို့ကျမအနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အခုလိုနိုင်ငံခြားမှာလာနေပြီးတော့ဒီတိုင်းတစ်ပါးကပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့နှွေးထွေးမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအခုဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလည်းဖြစ်နေပြီးဖြစ်မဲ့အရင်တုန်းကကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာဒီကနေပြီးတော့သင်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကျမတို့နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ချပေးကြပါလို့ကျမအနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံနေပါတယ်အထူးဖြင့်လူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေအနေနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကလူငယ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်လုပ်ပေးစီကြပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဝေးမပြောပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမအရင်အတွေ့အကြုံတွေအရဆိုရင်မိကွန်းတွေထဲမှာဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေတက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျမမိကွန်းတွေစပြီးတော့ဖြေပါမယ်ဖြေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုဖြေရင်းနဲ့ပဲကျမတို့အားလုံးဘယ်လိုဝိုင်းပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ထမ်းဆောင်တဲ့တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကျမတို့လမ်းစာရှာကြပါစို့လို့ပြောပြစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာတဲ့ဘယ်အဆင့်ရောက်ရင်နောက်ကျောင်းပြန်မလဲနိုင်တော့ဘူးဟုယူဆရပါတယ်တဲ့ထိုအခြေအနေရောက်အောင်ဘယ်လိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ကြရပါမလဲတဲ့အဲ့တော့ကျမအမြဲပဲပြောတယ်လေနောက်ကျောင်းမပြန်နိုင်တဲ့အဆင့်ရလို့တကယ်တော့မရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်တုန်းက1962ခုနှစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေအထားကနေနေချင်းညချင်းတကယ့်ကိုနေချင်းညချင်းပေါ့နော်
ကျမတို့ဟာစစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်လို့မရတဲ့အခြေအနေဆိုတာဟာအင်မတန်မှပြောရခက်ပါတယ်တကယ်ပဲရှိနိုင်သလားဆိုတော့ရှိတော့ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုအားလုံးဟာနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ဖို့ကိုလုံးဝမလိုလားတဲ့အချိန်ရောက်မှာပါအဲ့ဒီဟာကတော့တော်တော်အချိန်ယူရမှာပါအခုလောလောဆယ်တော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီလောက်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီဟာလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာခက်ပါတယ်တခုတော့ကျမပြောချင်ပါတယ်ဒါလည်းကျမအရင်ပြောပြီးသားပါကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကတမတော်ဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရှောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ဖို့ကအလားအလာဟာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားမယ်လို့တော့ကျမတို့ယုံကြည်လို့ရပါတယ်မြန်မာပြည်ပြောင်းလဲရေးမှာကြောက်စိတ်ကအဓိကအဟန့်တားဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့တချို့ဆိုရင်ပြည်ပမှာလွတ်လပ်နေရတာတောင်ကြောက်နေကြတုံးပါပဲတဲ့တခုအကြံပြုကြရစေချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျမလေတတိထားမိတယ်ဟိုပြည်ပမှာရောက်နေတာတောင်မှလေမြန်မာနိုင်ငံကနည်းနည်းအာဏာရှိတဲ့လူဩဇာရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကမကောင်းဘူးကျမပြောမယ်နော်ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုနည်းနည်းမာနကလေးရှိစေခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့မာနရှိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုဩဇာရှိတဲ့လူအာဏာရှိတဲ့လူကိုမျက်နှာလှုပ်တာဟာရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မာနမျိုးတော့ရှိစေခြင်းနဲ့ဒီလိုမာနကင်းမဲ့တာဟာအကြောက်တရားကြောင့်ပဲဒါကြောင့်အကြောက်တရားကြော်လွှားဖို့ဆိုတာဟာကိုယ့်ဘာကိုလှုပ်ယူရမယ်ဒီလိုဟလာလူတယောက်ကိုသူဩဇာရှိလို့ကျမလေးတစ်ခါလေးအားသိနေကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေတမိုင်တော့တောင်မှလာမကတ်တဲ့လူတွေကနည်းနည်းအခြေအနေကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျမပြောမယ်ကျမအမြဲပဲကြိုဆိုလျက်ပါအရင်တော့ကဘယ်လိုပဲကျမတို့ပေါ်မှာဆက်ဆံအခုကျမတို့ ਨੇ တကယ်ပဲလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်နိုင်ငံအကျိုးတဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမအမြဲပဲကြိုဆိုလျက်ပါဒါပေမဲ့ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြပါတကယ်ပဲကျမတို့ ਨੇ နိုင်ငံအကျိုးအတွက်လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အကျိုးအတွက်လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလားဆိုတာတော့စဉ်းစားစီချင်ပါအဲ့ဒီလိုကိုအကျိုးအတွက်လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ယူလို့ရပါတယ်ကျမအဲ့ဒါကိုယုံကြည်တယ်ပြင်ယူတဲ့အခါကျရင်လေကိုမှန်ကန်သုံးတတ်ပါငါအရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်လဲနောက်ဆုံးတော့အကြောက်တရားကြောင့်ပဲအကြောက်တရားနဲ့နေရတယ်ဆိုတာဟာအင်မတန်မှတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဘဝမှာနေရတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကြောက်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အားနေတဲ့လူတွေဘက်ကရပ်တည်ပါအင်အားရှိတဲ့လူတွေနဲ့ခင်မင်ပေါင်းတာကိုကျမဘာမှမပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအားနေတဲ့လူတွေဘက်ကနေရပ်တည်ထားမှအခုအင်မတန်မှအားနေနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Dear Auntie Sue, I will let other people ask you about politics and current issues concerning Burma and around the world. As a good host from San Francisco, I would like to ask you the simple question. Have you ever been to San Francisco? If so, when was it and what was your favorite memory? If this is your first time, what do you wish to do as a visitor if you have time? But please don't forget to take a picture with Golden Gate Bridge. Well, I'll try because I think of San Francisco as the Golden Gate to many good things. I have been in San Francisco before, more than 40 years ago, and I'll tell you what I remember best about it, the toffee apple I had. It was the first time I've ever had a toffee apple with a soft coating. The kind of toffee apples I'd had in England always had hard coatings, which I did not appreciate. So that is my memory of San Francisco, and very nice it is too.
ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတယောက်အနေနဲ့တဲ့အင်တာမှာဝန်းနေကြေကွဲမိတဲ့အရာလေးကတော့တဲ့လူဒန်းစားခွဲခြားမှုနဲ့လူအခွင့်အရေးတန်းတူမရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အမေစုအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်မပြောမယ်နော်အဲ့ဒီလိုလေဒီလူဒန်းစားခွဲခြားမှုခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အရင်တော့ပေါ့နော်ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့ကအန်ကယ်ဦးလွင်ကြီးပြောတဲ့စကားတစ်ခုပြောချင်တယ်အန်ကယ်ဦးလွင်ကတော့ကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားပါပြီသူကအန်ကယ်ဦးလွင်ကကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းတဲ့ကလေးကြီးလိုပဲမျက်နှာစူပုတ်ပုံနဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အင်မတန်မှလည်းသဘောကောင်းတယ်အင်မတန်မှလည်းဟာသညာရှိတယ်အဲ့တော့အန်ကယ်ကခါတော့ပြောတယ်ဗမာပြည်မှာတဲ့လူဒန်းစား၄ခုရှိတယ်တဲ့ပထမအလွှာတော့တမတော်ပေါ့နော်တမတော်အရာရှိတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့အဲ့ဒီတမတော်အရာရှိတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေတဲ့နံပါတ်3ကတော့တာမန်ပြည်သူပြည်သားတွေတဲ့နံပါတ်4ကတော့ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကလူဒန်းစားခွဲခြားမှုကိုယ်တိုင်ခံခဲ့ရတယ်လူတွေပါဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားဒီကောင်မောင်နှမတွေကလူဒန်းစားခွဲခြားမှုခံရတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံရကိုချင်းစားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေပြုပြင်ဖို့ဆိုတာဟာအခြေခံအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကလက်နဲ့နှစ်ခုသုံးရမှာပေါ့နော်ဟိုနီးနှစ်ခုသုံးရမှာပေါ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုကတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကိုကဒန်းတူညီမျှမှုကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်ကာကွယ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပညာပေးရေးပဲကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဟာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်လေးစားနိုင်မှုအပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိနိုင်မှုဆိုတာဟာပညာရေးစနစ်ကနေကိုပြီးတော့ကျမတို့သင်ရမှာကျမတို့ကလေးတွေဟာငယ်ငယ်ကလေးတွေကငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေဟာငါတို့နဲ့ဒန်းတူပဲငါတို့အတွက်အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပဲဆိုတာကိုငယ်ငယ်ကလေးတွေကစိတ်ထဲမှာသွင်းပေးရမယ်။ဘာလို့ဆိုကျမအမြင်မှာတော့ဒီလိုကျမတို့နိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးရှိတာဟာကျမတို့ဂုဏ်ယူစရာပဲဂုဏ်ယူစရာလည်းဖြစ်တယ်ပျော်စရာလည်းဖြစ်တယ်ကျမကြုံလို့ပြောအောင်မယ်နော်ကျမဒီနိုင်ငံမှာစီယုံရေးခီးတွေထွက်ခဲ့တဲ့နေရာအားလုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမအပေါ်မှာနှွေးထွေးနဲ့အဆက်ဆံဆုံးနေရာတွေဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ချင်းပြည်နယ်ဆိုတာဟာကျမတို့နိုင်ငံမှာအဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ပါနော်အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဒါဟာဒီအာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရဆိုလို့ရှိရင်သိတာပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တတိုင်းပြည်လုံးအတွက်ဖြတ်မြခြင်းဆင်းရဲမွဲတေမှုနှုန်းဟာ30ကျော်ပဲရှိပြီနဲ့ချင်းပြည်နယ်က80ကျော်ပါတယ်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါတယ်အဲ့တော့အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒီချင်းပြည်နယ်ကိုသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်တခါမှကျမအဲ့လောက်တောင်မှလက်ဆောင်တွေမရခဲ့ဘူးအင်မတန်မှဆင်းရဲတဲ့ချင်းရွာသူရွာသားတွေကရှိတာတွေပေးကြတယ်တနေရာမှာကျမကိုကြက်ကြီးပေးလို့မပေးပါနဲ့ဆိုတော့မလဲတောင်းမှရွာမသိနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီကြက်ကြီးကိုကျမဘယ်လို့မှစီယုံခေတခြားကိုခေါ်သွားလို့မရပါဘူးဆိုပြီးတော့တောင်းမှရွာတယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူးအဲ့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာကျမအတွက်အင်မတန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပီတိဖြစ်စရာကိစ္စကတော့မင်းတော်များမှာကလေးလေးတွေကိုသူကခြီးပြီးတော့ကျမကိုပြပြီးတော့ဒါတို့ဘိုလ်ချုပ်သမီးလို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျမအမြင့်တာမှခံစားရတယ်ဒါကျမတို့ရဲ့တကယ်မောင်နှမတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာကိုယ်ချင်းချင်းကိုတန်ဖိုးထားတတ်ကြပါအဲ့လိုတန်ဖိုးထားခြင်းရဲ့ပီတိကိုခံစားဘူးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှတို့ဟာပြည်တော်စုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးHow can we, intellectual groups from outside Burma, participate in your effort for democratization of our homeland and promotion of living standards of the society? Can we expect to see clear rules and regulations fully encouraging Myanmar intellects to give back for the society? Anyhow, Bamaluwe Pime, no? Babisro, Jima Nene the details, Jima Soso Apiore, Jibaro Nangango, the Kebe. ကူညီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှိမ်ချမှုကပထမအဦးဆုံးလိုပါတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကျမတို့ပညာတတ်တွေဟာ
ဗမာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာတကယ်တော့သိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် intellectual ဆိုတာပညာတတ်တွေမကပါဘူးဒီအုံနောက်ညာသုံးတတ်တဲ့သူများပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမကတော့ပထမစချင်းတော့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဒန်းတူပဲဆိုတဲ့အခြေခံစိတ်ထားစေချင်ပါတယ်အခွင့်အရေးသာလို့သာပို့ပြီးတော့တာတဲ့နေရာမှာရောက်နေတာပါအဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးသာလို့ကိုကပို့ပြီးတော့တာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုအထင်မသေးစေချင်ပါဘူးကျမဒီလိုပြောရခြင်းအကြောင်းဟာဒီလိုဒါအခုဒီစာအုပ်ရေးလိုက်တဲ့ကလေးကိုကျမပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီစာအုပ်ရေးလိုက်တဲ့ကလေးတော့ကျမမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်တာတွေကျမတွေ့ခဲ့လို့ကျမသတိပေးတာပါတချို့ကဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကူညီတဲ့အခါမှာအပေါ်စီးကကူညီခြင်းတယ်ငါတို့ကတိတ်တက်သွားပြီငါတို့ကတိတ်သွားပြီတိတ်မသိတဲ့ဗမာပြည်ကလူတွေကိုငါတို့ကသင်ပေးရမှာပဲဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကမညံ့ပါဘူးအခွင့်အရေးတွေသာညံ့ခဲ့တာပါပြီးတော့ကျမတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပါကျမတို့ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပါဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကိုကနေပြီးတော့ကူနိုင်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါဒီလိုဟလာအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စီမင်းစည်းကမ်းနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူဒီပညာတတ်မြန်မာတွေပြန်လာနိုင်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုပြီးတော့မေးတော့ကျွန်မကစောစောကပြောတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်မပြန်ပြောမယ်ကို့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့မမေးပါနဲ့ကို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာပဲအဓိကမေးပြီးတော့လုပ်ကြပါလို့ကျွန်မပြောပြရစီကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုအတွက်အထွတ်အမြတ်စိုက်ထူထားတဲ့ခရိယန်လက်ဝါးကတိုင်များကိုအတင်းအဓမ္မဖျက်ဆီးပြေုံမကရဲဆက်လက်ဝါးကတိုင်စိုက်ထားတဲ့နေရာမှာဇေဒီပထိုးတွေစိုက်ထူထားတယ်ဒါလေးတွေမဟုတ်ဖဲဇေဒီပထိုးစိုက်ဖို့ချင်းမျိုးသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပဲခိုင်းစေတယ်ဒါတွေဟာဘာသာရေးထိုးနှက်ခြင်းရဲ့ကြေကွဲစရာအမဲဆက်တွေပါပဲဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်သိမ့်ပေးနိုင်မလဲတဲ့အခုကျမတို့ရဲ့ပရိသတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများရှိပါတယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများဟာဂယုဏတရားနဲ့အပြည့်အဝရှိတာကြောင့်မလို့ဒီလိုလောက်ရတွေကိုလုံးဝအားပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျမမြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်လွတ်လပ်စွာကိုယ်ွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လေကျမချင်းပြည်နယ်သွားတော့ကဒါ2002ခုနှစ်တုန်းကဒီကိစ္စတွေကိုကျမကိုပြောကြပါတယ်ဒီလဝါကတိုင်တွေကိုဖြုတ်ချတယ်လေစေးဒီပထိုးတွေကိုတဲကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကလေးကကျမချင်းပြည်နယ်ကဆင်းလာပြီးတဲ့အခါကျတော့မကွေးတိုင်းမှာကျမပြည်သူလူထုနဲ့မဝင်ကုန်းပြောတော့ဒီကိစ္စကိုကျမပြောခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ဟာလူများစုဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်စဉ်းစားပြရမယ်ပို့ပြီးတော့အကျဉ်းသားတရားထားရမယ်ပို့ပြီးတော့ဂယုဏတရားရှိရမယ်သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလေးစားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားကိုပို့ပြီးအများကနေပြီးတော့လိုချင်သည်ဖြစ်စေမလိုချင်သည်ဖြစ်စေအတင်းအကျပ်ကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီလိုကျမတို့မလုပ်သင့်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ကတော့ရိုးရိုးသားသားပဲမေတ္တာရက်ခံပါစေဒီလိုလုပ်နေတဲ့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေဗမာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆက်ပြီးတော့မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ကျမမေတ္တာရက်ခံပါရစေနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေအချိန်ပေးဆောင်ရွက်နေရတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အနားယူခြင်းရှိစေချင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုပုံဆောင်ရွက်ပါသလဲတဲ့စဉ်းစားအောင်မယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံဆောင်ရွက်အောင်လဲလို့တခုတော့ရှိတယ်အခုကျမကခွေးလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီခွေးကသိတ်ကြိုက်တာထားပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီခွေးလေးရှိနေလို့ရှိရင်ဘယ်လို့မှအနားအောင်မလာရဲဘူးတခါလေးစဉ်းစားတယ်လွတ်တော်တဲ့တောင်ခေါ်သွားရင်ကောင်းမလားဒါနဲ့အဲ့လိုပြောတာလေကျမလွတ်တော်တဲ့လူတွေနည်းနည်းနိုးကြတက်ကြသွားအောင်ပြောတာပါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အခုလွတ်တော်အတွင်းရောက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ကျမမျှော်လင့်ခဲ့တာတဲ့အင်မတန်မှပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကျမတို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဂျားပြရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့44ယောက်ပေါ့43ယောက်ဟ
ဟိုနိုင်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီ600ကျော်လွတ်တော်ကြီးထဲမှာကျမတို့40ကျော်လေးကဟိုဘာမှသိပ်ပြီးတော့လုံနိုင်ပါမလားပေါ့နော်။နောက်ကျမတို့ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုများရှိမလဲ။ဒီလွတ်တော်မှာလို့ရှိရင်တစ်ချိန်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့အိမ်ငိုင်နေရမှာလားပေါ့နော်။အမျိုးမျိုးစဉ်းစားခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ထင်တာတဲ့ကျမတို့ရဲ့လွတ်တော်ကပို့ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလက်ဆမ်းပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်ကဥက္ကဋ္ဌတွေကအင်တာမမျှမျှတတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့လွတ်တော်တွေမှာလောက်ရတာအားရပါတယ်ကျေနပ်ပါတယ်ဒီလွတ်တော်ဟာကျမအမြင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းသွားနေတဲ့နေရာမှာဥဆောင်တဲ့နေရာမှာတောင်မှရှိနေတယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဟိုကျမခွေးလေးကိုခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူလည်းမပြင်းအောင်လို့ပါမြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးကိုဘယ်လိုမြင့်တင်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါသလဲတဲ့အဓိကအားဖြင့်ကျေးလက်တော်ရဘက်ကကျောင်းစရိတ်အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပညာသင်ကြားမှုဘယ်လိုရရှိနိုင်မလဲတဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနှစ်မျိုးနှစ်ဆလောက်ရတာပေါ့နော်တစ်ခုကတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ထဲမှာဆိုတော့ဥပဒေအရပြုပြင်မှုကိုကျမတို့စူးစမ်းရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်တွေ့ကြကျမတို့လုပ်ဖို့ဟာစူးစမ်းရမယ်ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့2010ခုနှစ်ပေါ့နော်ကျမ10ခုနှစ်ကျမလွတ်လာပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ပညာရေးကွန်ရက်ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပညာရေးကွန်ရက်ကနေပြီးတော့အခမဲ့ကျောင်းတွေကျမတို့ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်လုံးမှာ29ကျောင်းပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ29ကျောင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်တကယ်ကိုအခမဲ့ပညာသင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေးတွေဟာကျောင်းတက်ကြတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကလေးတွေပြင်ကျောင်းမတက်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကငွေရေးကြေးရေးကြောင့်ပါပဲမိဘတွေကငွေရေးကြေးရေးမတတ်နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီဟာတွေကိုကျမတို့ကူညီရမယ်အခုနိုင်ငံကြီးမှာရောက်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဒီအခမဲ့ကျောင်းတွေကနေပြီးတော့တဆင့်လေးကူညီနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့အနေနဲ့အသက်မိုးဝင်းကျောင်းပညာသင်ကြားတဲ့စခန်းတွေစကြပါတယ်အသက်မိုးဝင်းကျောင်းပညာကျောင်းတွေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအင်မတန်မှချိနေတဲ့ပညာရေးစနစ်ကနေပြီးတော့မွေးထုတ်လိုက်တဲ့ကျမတို့လူငယ်တွေဟာပညာမပြည့်စုံဖြစ်နေပါတယ်အသက်မိုးဝင်းကျောင်းအတွက်တောင်မှပညာမပြည့်စုံမှုဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အခုကျမကောင်းမှုမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီအသက်မိုးဝင်းကျောင်းပညာစခန်းတစ်ခုစဖို့ကျမတို့စတင်နေပါပြီမြေကွက်ကလေးလေးရထားပါပြီဟိုခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့စပြီးတော့ဆောက်ပြီးတော့နောက်နှစ်စောပိုင်းမှာဒီလိုဒီကျောင်းကိုဖွင့်နိုင်မယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဒီဟာအသက်မိုးဝင်းကျောင်းပညာဆိုတာတော့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေသင်ပေးမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုမကြာခင်ကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေလာတာများမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေလိုလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုဝန်ထမ်းတွေကိုကျမတို့မွေးထုတ်ပြီးတော့ကျမတို့လူငယ်တွေမြန်အလုပ်ရနိုင်ဖို့ကျမတို့စူးစမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပညာရေးဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပဒေဘက်ကရောလက်တွေ့ကြတဲ့နည်းတွေနဲ့ရောအများကြီးကျမတို့မှာလုပ်ဖို့ရရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ပြည်ပရောက်ပြည်သူပြည်သားများအနေနဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုပဲဖြစ်တခြားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပဲဖြစ်ဆက်သွယ်ကြပါလို့ကျွန်မတိုက်တွန်းချင်ပါတယ် Establishing a democratic rule of law in the country which has endured 50 years of military martial law and still does not have a democratic constitution seems an impossible task. Do you foresee problems? Will there be a day when all Burmese currently living abroad can visit the homeland as easily as we can visit all other countries? Well, I believe during the Second World War, in one military establishment in England, they had this motto on the wall: we achieve the impossible every day, miracles take a little longer. So I think we'll have to go by that motto and say that also, though it might seem
impossible to establish rule of law in a country like ours, we will be able to achieve it. We are fully confident because we believe in it and because we have been given many opportunities in the legislature to be able to do this. As perhaps you are aware, I'm now the chair of the Committee for Rule of Law and Tranquility. And yes, people always laugh when I say that, and I don't think it's that impossible to achieve both rule of law and tranquility. There will be problems, of course, but problems are there to be overcome. And about all Burmese living abroad being able to visit their homeland easily, I think it's getting easier from day to day. It's not as easy for everybody as it might be for some, but I think the time will come when our people will be able to visit their homeland whenever they wish to. Pamalo yithara yu uza pe ya me thine. ကျွန်တော်တို့ San Francisco Bay Area နဲ့ဟာတဲ့တခြားနယ်တွေနဲ့စာရင်ညီညွတ်တယ်လို့နာမည်ရှိခဲ့ပူပါတယ်တဲ့အခုအမေစုကိုတိုင်လာမယ်ဆိုတဲ့ပွဲကြမှာအရင်ကအတူတူလက်တွဲလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်ရဲဘဲအချင်းချင်းမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်ကုန်ကြတာကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွဲတဲ့ဆုံးမစကားနည်းနည်းပြောပြပါခင်ဗျာဒီလိုဆုံးမစကားကလည်းပြောရလို့တော့အပေါက်တော်မယ်ဘဲသွားပထမအဆုံးပြောရတာညီညွတ်နေကြပါတယောက်နဲ့တယောက်မနာလို့မဖြစ်ကြပါနဲ့ဒီလိုမညီမညွတ်မနာလို့ဖြစ်ကြနေလို့ဖြစ်ကြလို့ရှိရင်တိုးတက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ခဏကျွန်မသတိပေးရပါတယ်ဒီတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပွဲတွေပဲပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပွဲတွေနဲ့ပဲပတ်သက်လို့ဖြစ်တခြားအစီအစဉ်တွေပဲနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဖြစ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေချင်းချင်းရန်ဖြစ်ကြတာအငင်းပွားကြတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာလေကျမခတ်တော်ပဲပြောမယ်နော်မကြိုက်လို့ရှင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကလေအရေးပါခြင်းကြလို့အဲ့တော့အရေးပါခြင်းစရာမလိုပါဘူးကိုဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလုံနေလို့ရှင်ကိုမှတန်ဖိုးရှိပြီးသားပဲတန်ဖိုးရှိပြီးသားပဲဘယ်ညာမှရှေ့တိုးနေဖို့မလိုဘူးလားအခုဆိုလို့ရှင်ကျွန်မအရှိတမ်းမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းဟိုးအနောက်တိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးမထားပါဘူးကျွန်မပို့ပြီးတော့ခင်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့အရင်တုန်းကသိလို့ခင်တဲ့လူတွေဒါတတ်ပါအဲ့တော့စင်မြင့်ပေါ်တက်ရတဲ့လူတွေကိုလည်းစင်မြင့်ပေါ်အောက်ကနေနေရတဲ့လူတွေလည်းပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးမထားပါဘူးလူတိုင်းဟာသူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြပါကျွန်မခဏပြောတယ်ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုတာတယောက်နဲ့တယောက်စောင်းမြောင်းကြတာတိုက်ခိုက်ကြတာဟာအခြေခံအဖြစ်တော့ကိုယုံကြည်မှုမရှိလို့ပဲလို့ကိုတန်ဖိုးကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမနာလိုစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုတန်ဖိုးကိုယုံကြည်နိုင်အောင်လို့နေသွားကြပါကိုတန်ဖိုးကိုယုံကြည်နိုင်အောင်လို့နေသွားကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းတကယ်ကိုညီညွတ်မှုရပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဒီလာရလေပြည်ပနိုင်ငံများသို့အချိန်ကြာမြင့်စွာရောက်ရှိနေကြသောမြန်မာလူမျိုးများအနေဖြင့်ကိုယ်တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ခြင်းနှင့်ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်တွေကိုရယူပြီးစတင်သင့်ပါသလဲတဲ့တခုကတော့လေကိုပြည်တွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမိသားစုဝင်တွေရှိအောင်မှာပေါ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေလဲကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းနေနဲ့ကိုကဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကူညီနိုင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစုံစမ်းပါဒါမှမဟုတ်ကျမတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လို့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းစုံစမ်းပါမေးမြန်းပါပြောတိုင်းယုံရမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့လူများကပြောတိုင်းလုပ်ရမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ကိုယ့်ဖာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပဲကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အရာပဲကိုလှုပ်တာဟာအချီးရောက်မယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ယုံကြည်မှုကိုပါဝင်တည်ဆောက်မှုမပြုဘဲ
တိုးတက်မှုကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲစောင့်ကြည့်ဝေဖန်သူများကိုဘာပြောချင်ပါသလဲတဲ့အဲ့ဒါတော့လေစောင့်ကြည့်တဲ့ဝေဖန်နေဆိုတာတော့လေကျမတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေလောက်တွေ့ကြုံရတာမရှိပါဘူးအားလုံးကပဲစောင့်ကြည့်နေကြတာပဲအားလုံးကပဲဝေဖန်နေကြတာပဲဝင်ပြီးတော့ကူညီတယ်ဆိုတာလည်းနဲကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဝေဖန်နေဆိုတာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဝေဖန်နေဆိုတာဟာကောင်းစီခြင်းလို့ဝေဖန်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့လေအားရဝေဖန်နေတာလို့တော့ကျမတို့မြင်တာနောက်တချို့ကြတော့လေအားရတောင်မှမဟုတ်ဘူးကိုဘလောက်တတ်တယ်သိတယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းလို့ဝေဖန်နေလူမျိုးကလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဝေဖန်တာဟာဘာကြောင့်ဝေဖန်တာလဲဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုသုံးသပ်ပါကျမတို့လိုနိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေကတော့ဝေဖန်တာတွေကိုအမြဲခံနေရတဲ့ခါကျတော့ဒါထူးထူးထွေထွေမဟုတ်ပါဘူးဟိုးအရင်တည်းကခံနေရတော့ပါတော့ကြာလို့ရှင်လည်းတင်းမာလွန်းတယ်လို့ပြောတယ်လူကပြောညံ့တယ်လွန်းတယ်လို့ပြောတယ်လူကပြောဒီလားမသွားဘူးလားဟိုလားမသွားဘူးလားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဘယ်လားမသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကတော့ကြုံရတတ်တာပဲသူများလှုပ်တာကိုတိတ်မကြည့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ပုံလှုပ်နည်းတွေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ချက်တွေဟာမှန်ဖို့ပဲအဓိကထားပြီးတော့လှုပ်ကြပါလို့ကျွန်မတိုက်တွန်းပြရစီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိသောတရားမျှတသောနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုများအထူးဖြင့်တရားဇာတပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောအန္တရာယ်နေဖြင့်မိခဲ့သောလှုပ်ဆောင်သွားမည်နည်းတဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မှာယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုဥပဒေနဲ့ပြည်တွင်းယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုဥပဒေတွေကိုလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ထုတ်ပြီးတာတွေရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြင်စရာတွေလည်းရှိရင်ရှိအောင်ပါပါဒီလိုယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လောက်အကျိုးဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပဲယင်းနှိခြင်းတဲ့လူတွေယင်းနှိခြင်းအောင်လို့လည်းလုပ်ရပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံဟာနိုင်ငံခြားရဲ့ယင်းနှိမှုတွေကိုလိုနေပါတယ်လိုနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံခြားရဲ့ယင်းနှိမြုံနှံမှုတွေဖိတ်ခေါ်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလည်းကျမတို့ဖန်တီးရမှာပါဒီအထူးဖြင့်တရားဇာတနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့ကျမတို့ခဏပြောပါတယ်ဟို extractive industries ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်လို့ကျမတို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာလုံထုံးလုံနည်းတွေအရာလုပ်ဖို့ဒီနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ဒီစာချုပ်တွေကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့အဲ့ဒါကိုကျမတို့အများပဲတိုက်တွန်းပါတယ်ဒီအစိုးရကပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုယင်းနှိမ့်မှုတရားဇာတပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံတဲ့နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာဘာတွေလုပ်နေလဲတိုင်းပြည်ကိုဘလောက်အကျိုးပြုနေလဲပြည်သူကိုဘလောက်အကျိုးပြုနေလဲဩဇာအာဏာရှိတဲ့လူတွေကိုပဲအကျိုးပြုနေသလားအဲ့ဒီအဖြေတွေကိုကျမတို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအရေးကြီးဆုံးကတော့တစ်ဖက်ကဥပဒေအရာလုပ်ရမလို့တစ်ဖက်ကလည်းအဓိကပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့လေဒီကိစ္စကိုတောင်းဆိုကြပါလို့ကျမအနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတဲ့နိုင်ငံတော်အလံဟာအရေးကြီးဆုံးသင်္ကေတတစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်တဲ့။အိုလံပစ်မှာဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေကတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအလံကိုဝင့်ကြွားကင်ဆောင်ပြီးဝင်လာချိန်မှာတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအလှည့်ကျတော့အလဲမှာကျဲအပေါက်ကြီးလို့ဖြစ်နေတဲ့အလံနဲ့အလံနဲ့တဲ့ကုတ်ချောင်းဝင်လာကြတာတွေ့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်တဲ့အမေစုအနေနဲ့တဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံပြည်လုံးစန္ဒခံယူပွဲပြန်လဲကျင်းပပြီးမြန်မာတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးသဘောတူလက်ခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်အလံသစ်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာအောင်နဲ့ကြိုးပမ်းပေးပါလို့လေးစားစွာတောင်းဆိုချင်ပါတယ်တဲ့အမေစုရဲ့သဘောထားလဲသိပါရစေခင်ဗျာတဲ့ကျမလည်းဒီအလံနဲ့ပတ်သက်လို့တခါတလေစိတ်မကောင်းရတာရှိပါတယ်ဟိုမကြခင်ကာလတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီယာဒူဩဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကျမကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျမစီယုံခင်းထွက်စင်ကာလတုန်းကတချို့သူတွေကကျဲငါးပွင့်အလံကိုဝှေ့ရမ်းပြီးတော့ကြိုးဆိုတာကိုကျမကနေပြီးတော့မတားမြစ်ကောင်းလားဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျဲငါးပွင့်အလံဆိုကျမနည်းနည်းကြောင်သွားတယ်ကျဲငါးပွင့်ဘယ်ကျဲငါးပွင့်ပါလဲဘယ်ပါတီလာပါလဲ
လက်ဆက်သက်တော့ကျမတို့လွတ်လပ်ရေးရတုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုအလံကိုပြောနေတာ哦အဲ့တော့ကျမဓမ္မဝင်းနေမိပါတယ်ကိုလွတ်လပ်ရေးရတုန်းကလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဆုံးလွှင့်ထူခဲ့တဲ့အလံကိုဒီလိုသိသိအောင်ပြောတာတော့မသင့်တော်ဘူးလို့ကျမထင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အခုအလံကလည်းအဖွဲ့အစည်းပုံခြေကဥပဒေအရဟိုသုံးဆွဲတဲ့အလံလို့ပြောနိုင်တာပေါ့လေအမှန်ပြောရင်ကျမဟိုကျဲကျုပ်ကထွက်လာတော့ပထမဆုံးကျဲကျုပ်ကထွက်လာတော့အဲ့လမ်းမှာအဲ့ဒီအလံတွေတော့ဟာဒါပဲတန်ရုံးပါလေဆိုပြီးစဉ်းစားနေတယ်နောက်တော့မှဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ပါဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်ဒီတော့ကျမလည်းသဘောတူပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အလံဆိုတာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဂုဏ်ယူစရာညံ့နိုးနှစ်သက်စရာအလာမျိုးဖြစ်တင်ပါလေအဲ့ဒီလိုအလာမျိုးဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့စူးစမ်းရမှာပေါ့မြန်မာပြည်လိုဆိုရတဲ့အတိုင်းပြည်တစ်ခုကတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုမုံမြထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမထိုက်တန်ဘူးလို့တချို့ကပြောကြပါတယ်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲကျမထင်တယ်ကျမကတော့ဘာမှပြည်နဲ့ထိုက်တန်တော့ကျမလည်းခတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ပဲတူပါတယ်ကျမကတော့ကိုတိုင်းပြည်တဲ့ကိုသားတယ်လို့မထင်ပါဘူးကျမလည်းဒီတိုင်းပြည်ကဒီပြည်သူပြည်သားတွေကပေါက်ဖွာလာတာပဲအဲ့ဒီတော့ကျမမှလည်းအားနည်းချက်တွေရှိတာပဲကျမမှလည်းဆိုးတဲ့အပိုင်းတွေရှိတာပဲဒါပေမဲ့အားလုံးအေးတူပူမျှဆိုပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့တယောက်အားနည်းချက်တွေကိုပြုပြင်ပေးတာအဲ့ဒီလိုပဲလုပ်သွားမယ်လို့ကျမစိတ်ထဲမှာထားပါတယ်အမုန်းတရားနဲ့အကြောက်တရားတို့ကိုတဲ့ကြော်လွှားနိုင်သည့်တရားကိုတဲ့အတူဆုံးရှင်းပြပါရန်တဲ့ကျမဒီကိစ္စကိုပြောဖို့ရတယ်အမုန်းတရားဆိုတာအကြောက်တရားကနေပေါက်ဖွာလာတာလို့မဖြစ်လို့လဲဆိုသိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါကိုမုန်းတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမုန်းတဲ့ပုံကိုတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုမှစိုးရင်ချက်ကလေးတွေမရှိဘူးလားကြောက်စိတ်ကလေးတွေမရှိဘူးလားလူတယောက်ကိုမုန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုန်းခြင်းရဲ့အခြေခံဟာအဲ့ဒီလူဟာကိုယ့်ကိုဘယ်လိုထိခိုက်သွားစေမလဲဆိုတဲ့စိတ်မပါဘူးလားဆိုတော့တိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်ပါကျမအမြင်မှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအမုန်းတရားမရှိပဲအကြောက်တရားမရှိပဲနဲ့အမုန်းတရားဆိုတာမပေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့အမြင့်ကိုကင်တွယ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အကြောက်တရားပျောက်ကွယ်သွားအောင်လို့လုပ်ရမယ်အကြောက်တရားပျောက်ကွယ်သွားအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးအကြမ်းမြင်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးတော့ကျမမြင်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဒီငါဘာကိုကြောက်နေတာလဲဘာကိုစိုးရိမ်နေတာလဲရင်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြေရှင်းရမယ်နောက်တစ်ဖက်ကတော့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရေးလေ့ကျင့်မှုဒါဘာသာအရာတရားအရာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနေတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုယ့်ဖောက်ကိုစူးစမ်းသွားရမယ်နောက်ဆုံးကြတော့အမုန်းတရားတို့အကြောက်တရားတို့ကြော်လွှားဖို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရမှာဒါပေမဲ့ပညာရေးစနစ်ကလည်းအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုငယ်ငယ်ကလေးတွေကဒီအကြောက်တရားတွေအမုန်းတရားတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ပဲစိတ်ဓာတ်တွေသင်ပေးလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အားလုံးအတွက်ကောင်းမယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့လူငယ်တွေကိုပေါ့နော်အဖွဲ့ချုပ်တွင်းကလူငယ်တွေတော့ဒီဟာတွေအမြဲပဲသင်နေတာပဲနောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟိုလေးလာစီဘူးတင်ယူပိုင်ခွင့်တွေရခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အမုန်းတရားတွေအကြောက်တရားတွေပပျောက်အောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါပုထုဇဉ်လူသားတွေဆိုတော့ဒါတွေကလုံးဝတော့ပပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးယော့နေသွားအောင်လို့တော့ကျမတို့လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်Can you offer your opinions on historic Panglong Agreement? Do you think our country is a real union? Do you accept that our country was born out of the Panglong Agreement? Why ethnic minorities in our country have taken arms against successive government? Do you think these ethnic minorities are nasty people? Do you consider ethnic issues of our country as a serious matter? If yes, or if not, why? Well, the Panglong Agreement was signed in 1947. We are now in 2012. The National League for Democracy has been speaking of the need for a 21st century Panglong to deal with our problems now in the present, in the 21st century. So although the historic Panglong Agreement was crucial in the independence movement of our country, we'll have to expand it to include all those ethnic nationalities who were not part of the agreement then and who should be part of the agreement now.
And the reason why ethnic minorities in our country have taken up arms against successive governments is the same reason why Burmese insurgents have also taken up arms against the Burmese government. It is because we have not been able to resolve our differences in a non-violent, amicable way through negotiated compromise. I have been saying it again and again that Burmese culture, and I imagine the culture of other ethnic nationalities, but I would rather say Burmese because I'm not as familiar with the values of other ethnic nationalities. Certainly, Burmese culture is weak when it comes to promoting the qualities that give rise to negotiated compromise. This is something we have to practice consciously. It won't just happen. And if we can learn to settle our differences through negotiation, through dialogue, through compromise, and not think that compromise is a humiliation, then I think we'll go a long way towards towards achieving ethnic harmony throughout our country. Of course, ethnic issues are a serious matter because our ethnic nationalities are a big and integral part of our union. Apoi jo ye lunge mya phumyo tot de ye atwet asisi mya ko thi ba ya se de. Apoi jo lunge ri pin phumyo tot de ye atwet so lo shin thin dan ni le phwet de, ta win ni le pi de. No thin dan ni ma ro di ta win ni ko bhe lo than sa aw ma le so ra ko nyun ja pya da po. Da pe me di thin dan ne ma be nyun ja lo me ya wu. Let twet ja ja ta win ni pi pi ro di thin dan ha ya de thing kan sa ri ko di တကယ်ပဲသုံးနိုင်ရဲ့လားဆိုတာကိုကျမတို့လေ့လာရပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မကြာခင်တုန်းကကျမတို့ရဲ့ကောင်းမှုမျိုးနယ်မှာလူငယ်တွေကိုသင်တန်းပေးတယ်သင်တန်းကတော့ဒီလိုကြမ်းပြင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဖြေရှင်းရမယ်အဲ့လိုသင်တန်းပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီသင်တန်းကနေပြီးတော့ရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလက်တွေ့ကြဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုသေးတယ်ကျမတို့သင်တန်းပေးတဲ့အခါကျတော့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာဒီအဖြေကိုလူငယ်တွေကတော်တော်များများမပေးတာဘူးဒီသင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်လိုလက်တွေ့ကြသုံးရမလဲဆိုတော့ချက်ချင်းမသိသေးဘူးသိအောင်လို့လက်တွေ့ကြသုံးနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေလည်းကျမတို့ပေးရမယ်အဲ့လိုသုံးနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေပေးခြင်းအပြင်တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့အရေးချင်းတွေတက်လာမယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးလင်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်အင်မတန်မှညံ့ဖျင်းကြအကြောင်းမလို့ဒီကျမတွေ့ခဲ့ရတာဒါတော့55နှစ်အောက်ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဟာအင်မတန်မှဆိုးဝါးတဲ့ပညာရေးစနစ်ကဓာတ်တွေကိုအခုတည်းကခံနေရတယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကုစားပေးဖို့ဆိုတာဟာအားလုံးကနေမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားရမှာပါပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုလူမှုရေးအရာရှေးရိုးဆွဲဝါဒလွှမ်းမိုးမှုရှိနေစေနိုင်ငံမှာတဲ့အကဲဆက်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုသတိထားထင်းညှိဆောင်ရွက်နေရတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ Pussy Riot လို့အဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုရှင်းပြပေးစီလိုပါတယ်တဲ့ကျမတို့ကဘယ်အဖွဲ့ဟိုအဖွဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဘယ်တော့မှမခွဲကြပါဘူးကျမတို့ဗလာပြီးတော့တွေ့ကျင်တယ်ကျမတို့ကိုပေါ့နော်လူခွင့်ရေးအရာလူတိုင်းဟာလွတ်လပ်လုတ်ပိုင်ခွင့်အရာတွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်အရာလှုပ်ရှားနေတာကိုကျမတို့ကိုတင်ပြကျင်တယ်ကျမတို့ရဲ့အကူအညီမရရင်တောင်မှကျမတို့ကဘာပဲပြောလူအခြေခံလူခွင့်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းခြင်းကိုအားပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အင်အားလေးတစ်ခုတော့ရကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်တော့မှမငြင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမအနေနဲ့ဒီလူလာမတွေ့ရဘူးဟိုလူလာမတွေ့ရဘူးလို့ကျမဘယ်တော့မှမပြောပါဘူး။ကျမတို့စောစောကပြောသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီတချို့လာတွေ့တဲ့လူတွေကတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကကျမတို့နားမှာကတ်ကိုမကတ်တဲ့လူတွေလည်းလာတွေ့ကြတာပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်လည်းကျမလက်ခံပါတယ်။ဒီလိုခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ကိုယ့်အခြေအနေသူ့အခြေအနေဆိုတာဟာမတူသလိုကိုလိုအပ်ချက်သူ့လိုအပ်ချက်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ငါတို့ကတော့အင်မတန်မှမြင့်မြတ်တယ်ငါတို့ကတော့အင်မတန်မှသူတို့တဲ့အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်လို့မဖြစ်ပါဘူးတဖြည်းနဲ့ဒီကဘာကြီးမှာကွဲခြားနေတဲ့စိတ်တွေကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့
ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာဆက်သွယ်မှုတော့ရှိရမယ်စကားပြောမှုတော့ရှိရမယ်ဒီလိုလူမျိုးကိုစကားမပြောဘူးဒီလိုလူမျိုးကိုမကူဘူးဒီလိုလူမျိုးနဲ့မဆက်သွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျမတို့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ကဘာလေးဟာကျင်းသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ငါတယောက်ထဲကြံတဲ့ကဘာပဲဖြစ်သွားမှာပဲအန်တီစုရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ပင်ပန်းကြီးစွာကြိုးပမ်းစေအတွက်တဲ့အရန်လေးစားစာနာမိပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့အန်တီစုဘယ်တော့လောက်စိတ်အေးငြိမ်းစွာအနားယူမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါသလဲခင်ဗျာတဲ့ကဲအဲ့ဒီအဖြေကိုသိချင်လို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်ကြအောင်အလုပ်များလုပ်လေကျမစောစောအငြိမ်းစားယူနိုင်လေပဲဖြစ်ကြမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်ဖို့ဆိုပြီးပြည်ပကလူတွေအသီးသီးပြောင်းဝင်နေကြပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုအကြံပြုချင်ပါသလဲတဲ့ကျမကလေဗုဒ္ဓတရားတော်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ကျမသဘောကျတဲ့ပိုက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းနေဆိုတာဟာတဲ့ကိုကျေးဇူးတရားကိုမချက်ကားဘူးတဲ့သူများကျေးဇူးတရားကိုပဲချက်ကားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတာနည်းနည်းကိုကျေးဇူးတရားကိုမချက်ကားလွန်းဘူးလားလို့ကျမမေးချင်ပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လဲမြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်နိုင်မယ်ကယ်တင်ရှင်ကြီးလို့ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာမထားခဲ့ပါဘူးကျမတတ်နိုင်သလောက်ရုန်းကန်ပြီးတော့ကျမတို့လိုလားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မပြန်ခဲ့ပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝိုင်းပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ရုန်းကန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲပြန်ခဲ့ပါလို့ကျွန်မပြောပြရစီWho will help to build the infrastructure, funds for development, and Myanmar from overseas? How can we help building Myanmar to develop democratic country? Well, everybody will have to help with regard to infrastructure and funds. We will be receiving the necessary funds from some donor countries, from some international organizations, but we also hope that our people who are now prospering overseas will do whatever they can to help us back home. Of course, the important thing is to help through the right channels. And for that, you must study the situation carefully and make certain that you are helping through the right channels and not just helping some groups and organizations to prosper without real benefit for the country. Jambi John Sansiji Anima, Jambi Poshi Badala, and Nangayne Patabi Belu, Janyamian, Samet Surati Lubare. Jawali, Anima, Oema, Jambi for him, the Lama Pioneer, the Kare paid each other. Ero, Nangayne Patelu, Belu, Janyamian, Samet Isra, tomorrow not Homare, tomorrow Chinyan, Swinner, and not Hon and Lilare. Jampere Ludango, not on Romialbo. The Chuaro, the Ropere, Jani, Mulo Solution, Six Ojare, Webanjare, Dakajare. Davame, Dale, Nangayima, Pili Pitave. Pere Jandino, Lulum Pipu, Copago Sumpiare, Be Jania, Judene, Be Jania, a chain car, a chain in it, then your lesra, Jumaru, Jumaru, Sumpia Biro, Juiche Biro, Luta Pipare. Nangaye, the Malu de Lumasi, a Jambe Melu, Bedoma Manewusra of Matasijima. Mingrava Antisukimiare, NLDP the Ludokos, Lemia, Ludo, Dream Pien, Losam Jemiago, Ready Line Jan, and NLD Internet Samiana, Miama. Pumo Popia busy Lubare Kimiare, Natal Sanga, Yuka Puemale, Chisa Music, Janda Councilmia, NLD Party, Ma Wimpy, Yuka Winzy Lubare Kimiare. Jumaro, the line Jani editor of Piola Pame, Dilube, Josa, Jumaro Dream, Pien, Samuel Chemia, Bubra Diginesra. She says she, Janda, Music Janda, the web people, no? The child, pay the web people, NLD doing or Windy Lucian, Willow Yabare.
ဒါဟာအလုံးရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပါဒါပေမဲ့ကျမတို့အနေနဲ့လည်းဘယ်သူ့ကိုအတင်းဝင်မှာဘယ်ဝကိုအတင်းဝင်မှာလို့လည်းလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးပါတီရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်ပါတီလျှောက်လွှာဆိုတာရှိပါတယ်ပါတီလျှောက်လွှာတဲ့ကအချက်တွေနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပါတီကိုဝင်လို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုပါတီဝင်ဖြစ်နေလက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါဟာပါတီများမှတ်ပုံတင်စီမံစည်းကမ်းဥပဒေနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့စီမံစည်းကမ်းဥပဒေတွေကအင်မတန်မှလွယ်ကူတဲ့ဥပဒေပါမတင်းကျပ်ပါဘူးအဲ့တော့ဝင်ကျင်တဲ့လူတိုင်းဝင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောပြစီစီကအနေနဲ့ကိုက်ညင်ပေါ့လေWhen do we see the progress in Burma 5 to 10 years from now? Well, I don't think we can wait for 5 to 10 years. We'd better start seeing progress in 1 or 2 years. Because our people are in great need. Of course, we can't progress in all directions at once. But I think we should be able to see visible progress within a year or two, even if in small ways. For example, as I was speaking earlier about the vocational training programs that we're trying to implement, these should surely help the lives of our young people within about a year or two. But they will, of course, to begin with, be on a rather small scale. And for the economy to take on the kind of momentum that will turn us into a more affluent society, it will take a bit longer. And of course, we mustn't forget the need for political reforms and political progress. Queen and Darwin do eat the Mwede Sasako Shimbia Biba Yan, Pidringo, Biba Maba, Mimananga, Miniminu Pija, Daye, a chiga, a John Diaga, Papa Lady, Belupibian, by the lady. Gunga, a chiga, John Diaba, Bidamia, Menino de chiga, John Diaro, Manalo Zekbono, Manalo Zeke, Zimikaro, Coco, Yunjimu Mishida, Luchma, Piopi Shiban. Anyhow, let Maria, Pidu Bidamia, since I said Jamade. Ijma Piora, Lekanizia, Sidra, Machine, the last row, Coco, Biambro, Sisipa. Koha, Coco, Sizidek, Hajalushin. Imadama Pyama Pulubarino, the child who go down Biosamalu, Davne Coco Gora, Pyamama, Sassanzijine. Gay, Aluani, since I like. Nabalu Mong Lebo. Nabalu Mong Leso, Eddie Mone Jama Palebo. 8 Hemas, Manalurese Bani the Labo. A Bani be solution, the Manaluresica Bajane. Dilua go, Pelu, Lomelu Tinlole, Pelu Tazamelu Tinlole, Pelu Janko Manalura Lesrao, Piamiro Sensajiba. Eddie Lo solution. Koha Koye Ane Jachamulu. Turao Manalu Piniresin. Go Anejiku, Kopaku, and Piamo Shimabe. Luraya Kopako, Kopian Bubi Mayama, Lumia Belu, Soundly Luro, Yama Hopao. A queen at Darwin, where Sassam Husura, Luriero, a queen or Lujinjarabo. Darwin were they biro Mayujinjao. Ubama solution, democracy ne patelusin, democracy, a queen jamo, they bro Piojare. Democracy Darwin Jano, Mapiojao. Ero, Goa a queen to cool, Lujin, dear queen or Sapiro, Yana Boko. Darwin or Tansamo, Lure Surago, Matao Lubari. Chichen Lebio Messi, Jabaro, Yo Lebo, democracy, a queen yet cool, maybe banquet. The maybe banguingo, go Matolo Shiloshi. The maybe banguinga, Yaya me, a queen ye, go social dame. Piodora, Medamabu, Pilo Medamabu, Damo, Tari Mayono, Medamabu. Wadama Balo, Medama Bill, same as Alu, Medama Bill, so ye. The Chaluria, Medwa Bilu. Go Malujine, goes a lady, I've got $9. Dacoma, a queen, I showed on. Go Lugine, goes a lady out. Go in it, say chin, the body to the goes a lady out. Go net, ye a jetchin to the goes a lady out. A Yuekaya, Pipola me, a Josette. Gone the board to New Jachin, Mature goes a lady out. Gone Sanjim Beck, a Urishi goes a lady out. A Ueche Kaya de a chain in it, Matu. There are go down go Malodoshin, go Queen, go where social armor.
ချို့ကအခွင့်အရေးကိုပဲဖိပြီးတော့စဉ်းစားကြတယ်ဒီလိုအခွင့်အရေးကိုဖိပြီးတော့ယူလို့တာဝန်မယူဘဲနဲ့အခွင့်အရေးကိုဖိပြီးယူလို့ရေရှည်မှာဒီအခွင့်အရေးတွေပျောက်သွားမယ်ဆိုတာကိုမေ့နေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ခေါင်းထဲမှာဆွဲမြဲမှတ်ထားပါတာဝန်မယူကတော့မယူလို့ကတော့ရေရှည်မှာအခွင့်အရေးတွေပါဆုံးပါသွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါပဲ What should be done about the situation in Arakan State? Do you think Rohingyas deserve to be citizens of Burma? If not, why? Now, this is a very hot issue these days, and everybody has been asking me about what is going on in the Rakhine State. I think you have to understand that human rights violations are going on on both sides of the communal divide, and this is what we have to put a stop to first. With regard to citizenship, we have to consider it from the point of view of rule of law. Rule of law meaning what are the citizenship laws and are the citizenship laws been applied justly in the Rakhine State? And if these citizenship laws are in line with international standards, these are what we have to consider. If we make citizenship an emotive issue, it will not help to bring about harmony in the Rakhine State. So please look at it clearly from the point of view of what the laws of citizenship are and whether or not these laws are acceptable. As I understand it, the immigration minister said recently that all those who have lived for 2 generations in Rakhine, in Burma, will be eligible for citizenship. So what you have to now question is whether this has actually been acted upon, whether the pronouncement of the immigration minister is been acted upon, and secondly, whether or not this can be considered an acceptable citizenship law in line with international standards. There are not as many questions in Burmese as I would have liked. Oh, here's one. Adisku yaku panide do mo now some packet is our amigo re pyopya pe ba khimya re dori mo ho de jano do lunge luye ri go re phat se chin ne adisu ye sanda a shi song sa out to mya shi yin ne pyopya se chin ba de de adiya khi thaw de kha ja lu shi yin a mya thaphin kbya sa out de yu le shi de ဘာလို့ကြပြားလေးတွေကတိုးတာ哦ကြပြားလေးကတိုးတဲ့အခါကျတော့အချိန်ရှိတဲ့အခါမှာဖွင့်ပြီးတော့ကြပြားတစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်ဟိုဖတ်လိုက်တာပေါ့အခုကအဒီနဲ့ပါလာတဲ့ကြပြားစာအုပ်စဉ် Poem for the Day 2 ဆိုတာ volume 1နဲ့ရှိတယ်ဒီဟာ volume 2ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ Poem for the Day ဆိုတာတစ်နှစ်ကနေတိုင်းအတွက်ကြပြားတစ်ပုတ်ပေါ့အဲ့တော့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော့မဖတ်ပြသေးဘူးအချိန်ရှိလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်သွားလို့ရှိရင်29 September ဖွင့်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ကြပြလဲဆိုတာတော့မသိသေးဘူးအဲ့ဒါအဒီတတိထားမိတာတော့လူငယ်တွေသိအောင်ပြောမှာအသက်ကြီးလာလို့လားမသိဘူးကြပြကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်လာတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကြပြတွေထဲမှာဆိုရင်တွေးစရာခေါ်စရာတွေကအများကြီးရှိတယ်ကြပြဆရာကိုတိုင်ကရည်ရွယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြင်ကိုယ့်ဘာကိုဟိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ်နိုင်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြပြကိုအင်တာမနှစ်သက်တယ်ကြပြဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတွေးနဲ့ချဲ့ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်လို့ဟိုလည်းယူဆတယ်နောက်ပြီးကြပြဆိုတာဟာလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးယဉ်ကျေးမှုမရွေးလူသားတွေချင်းချင်းဆက်နွယ်မှုဖြစ်စေတယ်လို့အဒီယုံကြည်လို့ကြပြကိုအင်တာမနှစ်သက်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲတဲ့အချိန်တမှာပြီတဲ့ဒါနောက်ဆုံးမေးခွန်းအချိန်ရောက်ပါပြီတဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းဆိုရင်ဗမာလိုမေးခွန်းတစ်ခုရှာလိုက်ဦးမယ်ဗမာစကားမမိကြပါနဲ့နေအိမ်ကျဲကျုပ်ကြခံနေရသည့်အခြေအနေကိုတဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်လှည့်ပြောင်းအသုံးချပြီးမိသည့်အကျိုးအမြတ်ကိုမြည်သို့ရယူခဲ့ပါသလဲတဲ့အနေအိမ်ကျဲကျုပ်ကြနေတော့ကလေစာဖတ်ဖို့ချိန်နေလဲအများကြီးရတယ်တရားမှတ်ဖို့အချိန်နေလဲရတယ်ကိုယ့်ဘာကိုစီကန်းရှိနဲ့ကျမ်းမာအောင်နေဖို့အချိန်နေလဲအများကြီးရခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့လေနေအကျဲကျုပ်ကြနေတဲ့အချိန်တုန်းကရေဒီယိုတနေ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်နာရီနဲ့ချီပြီးတော့နားထောင်တယ်အဲ့လိုနာရီနဲ့ချီပြီးတော့နားထောင်တဲ့အခါကျတော့အပြင်မှာရှိနေတုန်းကတဲ့တောင်မှကဘာမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသိရတဲ့အပြင်
လူတွေအကြောင်းတော်တော်သိလာတယ်အဲ့ဒါဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ radio မှာ view တွေလောက်တာပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ပြောနေလို့ရှိရင်တခြားအာယုံကိုဆွဲချောင်တဲ့ကိစ္စတွေကအများကြီးပဲသူမျက်နှာထားတို့ဒါဘေးကလူမျက်နှာထားတို့ဟိုဟာဒီဟာ radio နားထောင်နေရဆိုလို့ရှိရင် तू ပြောတဲ့စကား तू လေယူလေသိမ်းသေးသေးချာချာနားထောင်တော့အဲ့ဒီလူကို3ခါလောက်ထိနားထောင်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကသူ့စိတ်ကထားဘလို့နေလဲဆိုတာတော်တော်ခန့်မှန်းလို့ရလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်ခံရခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်တွေပဲအကျိုးကောင်းတွေပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲကိုနေရပေါ့နော်ကောင်းကျိုးဖြစ်မလားဆိုးကျိုးဖြစ်မလားဆိုတာကိုယ့်ပေါ်မှာပဲတည်ပါတယ်ကိုကဒီအခြေအနေကိုအချိန်နဲ့အခြေအနေတို့သုံးပုံသုံးနည်းပေါ်မှာတည်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအခြေအနေပဲမှာပဲရောက်နေကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဟာဒီအခြေအနေကိုအကျိုးရှိအောင်သုံးကြပါလို့ကျမမေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ဟယ်လိုလူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစစ်ကြည်အမေရိကန်နိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ကျွန်တော်များဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးရီးယားသို့လာရောက်ပြီးမြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများနဲ့ယခုလိုအချိန်ပေးတွေ့ဆုံခြင်းတွေအားလုံးကိုစားလိုက်လဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ We would like to thank Andy Dong San Suu Kyi for spending time with us today. Thank you, Andy.